भाई रे ए भाई अरे भाई तू भोर आसिलुनी जे दिन 11टा हेलानी तो पेटरे दाना टिके भी पड़िनी आसिलु आसिलु मु भात आनी खाइबू गेली तीन पाद काम सलानी आ पाए काम अच्छे तू कहीं व्यस्त होगी आसिलु हाँ हाँ थाउ थाउ तो काम सेतिकी थाउ तू आसिलु भात दीटा खाइदेबू ओहो ने भाई अरे भाई तू कांदुचु अरे तते देखा बहु कथा भारी मन पड़ा से भी मत दिन एमती खुए दिए हाँ भाई आम भाग्य तो खराब बापा बो आमको जन्म दे आर पारी को चली गले आउ समय आमको अनाथ सजाई देला ना रे माँ तू सेमती कहनी तुम सहित तो भाई अच्छी तू आ कला के भावन तो बापा माँ ना मु अच्छी ना मुझे तुम मान सबकि मु सहर को जाए बहुत परिश्रम करी कल्याण को आम बड़ स्कूल पाठ पढ़ा और बड़ अफिसरटे करवा तापर तो गोटे राजकुमार बर खोजी तो बाहर करदेवी तू सेठी राणी भाया रही भाई तू भी ना ना भाई मु तते छाड़ी कुआड़े जीविनी अरे तू पा मो सुना भूंडा तू जब एमती कहबू ऊपर बापा बोऊ को मुझे कौन जवाब देवी भाई हसी दे और छाड़े आगे राखी पूर्णिमा आसूसी तोर कौन दरकार मत कहलु हाँ भाई यही पाली राखी रे मो पाई रूपार पाउजी आनिबू जो पाउजी को पिंधि मो गाँ सारा बुलबी अच्छा एटा गोटे कथा आनदेवी मो सुना भूणी सब आनदेवी ओ तू से कथा छाड़ तू खाईदेलु घरे सियाडे मोर दुनिया काम पड़ीचे भाई तू कौन सटरे आमको छाड़ी बाहर काम कर ना लो पागली तू सेमती कहनी आगू राखी पूर्णिमा आसूसी राखी पूर्णिमा पूर्व मु फेरी आसबि ओ भाई ठीक अच्छे हो चल जीवा आलो जे मो बैग आनलु सियाड़े बस टाइम हो गलानी हाँ भाई जाऊची जाऊची ओ भाई देखिए जीवु देह पार जत्न नबु आ बैग रे खाइबा को देइची मन करी खाइदेबू अरे मन अच्छी टी आगू राखी पूर्णिमा आउची राखी पूर्णिमा पूर्व जेंते फेरी आसीबो हो तुम मैंने व्यस्त होनी मु राखी पूर्णिमा पूर्व फेरी आसबि मु आसुचे आजीवा तुणु दुष्ट हबुनि मंदे पाठ पढ़ू घरे बड़ भूमि साहय करू मंद कर जाऊँ बोली नहीं ओ भाई मो स्कूल आसिला मु जाउची कल्याणी टिके शुणिलु हाँ भाई राखी पूर्णिमा रे तो कौन दरकार तो मत किसी कहलुनि हाँ भाई तू आसिला मो पे गोटे नुआ स्कूल बैग टे आनिबू घरे ये गोटे कथा मु फेरला दिन मो सुना भूणी नुआ बैग नहीं आसबि तेबे जा ए भाई कुआड़ जाऊछु यही बस स्टैंड जाऊँगी हो आस बस मुझे तो नेना बस स्टैंड छाड़ देवी हो चल छाड़देव आ अरे पिंटू मु किस दिन बाहर को जाऊँ तू कल्याणी और पिंकी जत्न नौ हो भाई तू चिंता करनी तू जा मु अच्छी ठीक अच्छे।
ତମେ ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ୱେଟ୍ କଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି। ସାଙ୍ଗ ଜୁହାର ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବିକାଶ। ଏବେ ଆସି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖଟିରେ। ଏ ର ର ର ର ର ଆଉ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡୁ। ବନ୍ଦ କର। ଶଳା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବ୍ଲଗ ବ୍ଲଗ। ଶୁଣ ଚାଲ ଦିଟା ଆଣ ଲଗେଇଦେବା। अरे गुडू मो पैसा टा दबू कि पैसा नेला बेलू नहीं गलु देला बेलू मन होनी ना गेम खेल तो तू पैसा जहाँ बुड़ाइवा कथा बुड़ाइलु आ 2 दिन भर कहूँ मोर पैसा दरकार ना कहूँ कि भल हेनी सांग पड़ेगा सांग मु देखुची व्यवस्था करूची। हौ ठीक अच्छे हौ सांग तू किसी देख मुझे जाऊँगी आउ सांग आस अरे टिके शुणुच चा टिके आइल। ए हाँ नौची नौची। अरे तुम आज कौन एत जल्दी रेडी हो गलनी? अरे तुम भूली गल कि आज पटना बाबू पुअंकर रिसेप्शन। हाँ तो आज मु पूरा भूली जाइली। किछि गोटे कमी थिला भले लागुची। अरे हाँ तो मु जो हार देइथिला आज काहे पिंदिनो मैं आग जाओ से हार पिंदिक आसीबो तापर तुम बहुत सुंदर लागिबो। हौ हौ मु जाउची पिंदिक आस।
ଆରେ ମୋ ନେକଲେସଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଏଇଠି ତ ଥୋଇଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ନେକଲେସଟା ଏଇଥିରେ ଥିଲା, ମୁଁ ପାଉନି। ହେଲା ନେକଲେସ୍ ପାଉନ? ଆରେ ଦେଖ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିସାରିଲିଣି, କୋଉଠି ବି ପାଉନି। କୋଉଠି ବି ପାଉନ? ଟିକେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲ। ହଁ ହଁ, ଆରେ ପୁଅ ଗୁଡୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ୟେସ୍ ମମ୍, ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ। କ'ଣ ହେଲା ମମି, ଏତେ ଜୋର କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଆରେ ପୁଅ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ହାରଟା ରଖିଥିଲି, ଦେଖିଛୁ କି? ନା ତ ମମି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି। ଆରେ ପୁଅ ସବୁ ସରିଗଲା ରେ, ମୋ ହାରଟା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ମିଶ୍ର ବାବୁ ଘରୁ ପୁଣି ଚୋରି? ମମି ମତେ ଲାଗୁଛି ଚୋର ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମ ଘର ଚାକରାଣୀ ସେ ପିଙ୍କି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ଲୋ ମମି। ଚୁପ୍ କର, ସେ ଗରିବ ହୋଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚୋର ନୁହଁ। ହଁ ଡାଡି, ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମମିର ବେଡରୁମ୍ ପା ସିଏ ସଫା କରୁଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ହିଁ ନେଇଛି। ହଁ ଗୁଡୁ ବି ଠିକ କହୁଛି, ସେଦିନ ବି ମୋ ହାରକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ହଁ ମମି, ତାକୁ ଟିକେ ତୁ ଡାକି ପଚାର। ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କି ଏଇଠି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମା ଆସୁଛି। ଡାକୁଥିଲେ, ଏଇଠି ମୋ ହାର ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହାର? ନା ତ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହାର ଦେଖିନି। ନା ମମି, ମୁଁ ବା ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ହାର ଚୋରି କଲା ବେଳେ। ନା ମା, ତମ ହାର ଦେଖିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ମିଛ କହୁଛି ମାର ମମି ଆକୁ, ମାର। ଇଏ ନେଇଛି, ମାର। ଇଏ ନେଇଛି ମମି, ଇଏ ମମି ନେଇଛି, ଇଏ ନେଇଛି ମ। ବାବୁ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ହଉଛି? କ'ଣ କହିଲେ? ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ହଉଛି? ଇଏ ପା ମୋ ମମିର ହାର ଚୋରି କରିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନା, କାହା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବାଟା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା। ତା ବୋଲି ସେ ଆମ ଘର ଚୋରି କରି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ନିଜ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆହା ଚାଲି ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବୁ ଆମ ଚୋରି ହେଇଥିବା ଗହଣା ପାଇବୁ କେମିତି? କିଛି ନାହିଁ ମମି, ଦି ଚାରିଟା ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଗଲେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ। ନାହିଁ ମା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଚୋରି କରିନି। ଯଦି ସେ କହୁଛି ଚୋରି କରିନି, ତାହେଲେ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚୋରି କରିଛି କିଏ ନ କରିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସଭା କ'ଣ ମ, ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ସଭା କ'ଣ ବସେଇବ? ନାହିଁ ପୁଅ, ତୁ ସେମିତି କହନା, କାଲି ସଭା ବସେଇବା, ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରିଛି କିଏ ନ ଚୋରି କରିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ସଭାରେ ବିଚାର ହବ। ଚାଲ ତମେ। କ'ଣ ମମି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ସଭା ଡାକୁଛ? ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ପୁଣି ସଭା ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ଡାକିବା କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗାଁ ମୁଖିଆ ଆସିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମମି ଲୋ, ଏମାନେ ପୁଣି ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବସ ବସ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସଭା ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟେ ହାରଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଟା ଏବେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଘରେ ଥିବା ଚାକରାଣୀ ଚୋରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କହିପାରୁଛ ସେ ଝିଅଟା ଚୋରି କରିଥିବ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହାରଟି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ନେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏ ଚୋରି କଲାବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏମିତି କରିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କି ଭଦ୍ରଲୋକ ମ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତ କେବେଠୁ ମଲେଣି, ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବି ମ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ମୋ ହାର ମିଳିଯିବ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ସଭା ତ ବସିଛି, ମୁଖିଆ ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅଟି ଯଦି କହୁଛି ଚୋରି କରିନି ବୋଲି ତା କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା, ତୁ ମା କହ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ ନା କରିନୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଗେଲେଇ ତେଲେଇ କହିଲେ ସତ କଥା ମାନିବନି, ଇଏ ହିଁ ଚୋରି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ଭାଇକୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନ ଏ ସଭାରେ ବି ତା ଭାଇ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇ ଚୋରି କରି ବାହାରକୁ ଯାଇନି, ମୋ ଭାଇ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବେ କହିଲ? ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏ ଚୋରି କରିଛି, ୟାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ୟା ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ଏ ଚୋର ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକ ଏହା ହିଁ ଦରକାର, କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡି ଛୁଆଟା, ବିନା ଦୋଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିଟା ମୋର ହେଇଛି, ମୋ ଘରୁ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେବ ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବେ କି? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ,
ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସରିନି, ଏବେ ବି କଥା ବାକି ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପାଇଯିବେ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଦେଖି ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣୁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ, ସେ ତ ଆସିଲେଣି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ପୁଅ ଗୁଡୁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁଟି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆରେ ପୁଅ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ନାଇଁଲୋ ମମ୍ମି, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଥାଟା ମୋତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଅମିତ ବାବୁ, ସକାଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲ ତାହେଲେ ସଭାରେ କହିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି। ଏ ବାବୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡର ହାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନୀ, ମୋ କାମ ହେଉଛି ସୁନା କିଣିବା, ହୀରା କିଣିବା, ତାକୁ ବିକିବା। ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇମଣ୍ଡର ହାରଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ତାଙ୍କଠୁ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏଙ୍କର ସେଇ ହାରଟି ହେଇଥିବ। ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା କରି କରି ଆସି ଦେଖିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଏଠୁ ପତା ଲଗଉ ଜାଣିଲି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖିଆ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ କଥାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଦୋଷୀ ଆଉ କିଏ ନିର୍ଦୋଷୀ? ଆଜ୍ଞା କହିବା ଶୁଣିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦୋଷୀ ତ ଇଏ। କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ, ତାର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ହେ ତମେ ଚୁପ୍ କର। ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁତ, ପୁଅକୁ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁତ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇତ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ନିଚ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉଲୋ ମା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ ହୁଏ, ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ନେଲୁ ଛୋଟାଟା ଟାଣିଦେଲୁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଝାମା ତ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଭାଉଜ କ'ଣ ନ କହିକି କିଛି ପଳେଇଲେ? ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆରେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଶୁଣ ଟିକେ, ଶୁଣ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। କିଏ ସ୍ୱପ୍ନା? କାହାକୁ ଡାକୁଛ ସ୍ୱପ୍ନା? ଶେଷରେ ଏତେ ତଳକୁ ତମେ ଖସିଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ଛି, ଶେଷରେ ନିଜ ଘରୁ ନିଜେ ଚୋରି କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ଉପରେ ଦୋଷ ନଥିଲ। ଆରେ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ବାକି ରଖିଛ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରଖିପାରିଲାନି, ସେ ମୋର ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରଖିବ? ଆଜିଠୁ ତମର ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆରେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? ସେ ଶାଳୀକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବିନି, ସେ ଶାଳୀ ଚାକେରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁରେ ବେଜି ଦେଲି, ତା ପାଇଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ଭୁଲ ତ ତୁ କରିଛୁ। ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ଖାଲିଟାରେ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଶାଳୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବି। ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଶିଖାନି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବା। ମୋତେ ବାସ୍ ତମେ ଏତିକି କୁହ, ମୋତେ ସାଥ ଦବ ନା ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ତ ସାଥ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ହେଲେ ତମମାନେ ମୋ ସାଥ ଦବନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକଥା ଡେଭିଲ ଭାଇକୁ ଜଣେଇବି। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଡେଭିଲକୁ ଏ କଥା ଜଣାନି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ସେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝାମେଲା ହେଇଯିବ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ, ଏ କାମରେ ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଚଲ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଡେଭିଲ ଭାଇ। ହଁ କହ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଝିଅ, ଆଲୋ ଝିଅ, ଶୁଣିଲୁ? ହଁ ଦିଦି, ଯାଉଛି।
ତୋର ମନେ ଅଛି ଟି କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପା ଭାଇ ବି ଆସୁଥିବ ଚାଲୁନୁ ବଜାରରୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ଆଣିବା। ହଁ ଦିଦି ଚାଲ ଆମେ ଯେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିକି ଆଣିବା। ମୋ ଜାଲରେ ଯାଇଛି ଫସିଲ ସୁନା ଏଲିସି। ଭାଇ ଏଇ ଟୋକି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ। ଇୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ବଦନାମ ହେଲି, ଇୟା ପାଇଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଶାଳୀକୁ ତାକୁ ମାରନି ରେ, ଟୋକିଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତା ସହ ଟିକେ ଖେଳିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେ, ପୁରା ଝାମେଲା। ଛି ତୋ ଘରେ କ'ଣ ମା ବୁଢ଼ୀ ନାହାନ୍ତି? ଯାଉନ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବୁ। ଚୁପ୍। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ବା ପାପି ସଂଗ୍ରହ କରୁ, କ'ଣ ଏମାନେ ତ ଆଖି ଆଗରେ ପାପି ନୁହନ୍ତି? ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁତା, ମତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଜଗାକୁ ଡାକିଲେ ଜଗା ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ? କେହି ଆସିବେନି ମୋ ହାତରୁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଜଗା ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ମୋ ଭାଇ ଆସିବ। ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ତା ଭାଇ ଆସିବ। ଆଲୋ ତୋ ଭାଇ ତ ବାହାରେ, ଆସିବ କିଏ? ଭାଇ ଏଇ ଟୋକିଟା ବହୁତ ଫଟଫଟ ହଉଛି, ୟା କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମେଲା କଲ୍ୟାଣୀ 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 କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛୁ? ଭାଇ ଦିଦି ଗୁଣ୍ଡା ନ ଉଠେଇ ନେଇ ସଣ୍ଡେ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ? କୁଆଡ଼େ ନେଲେ କହ ମତେ? ଦିଦିକୁ ସିଆଡ ନେଇଗଲେ। ତୁ ଜମାର ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କଲ୍ୟାଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେଖ ମତେ ଭାଇ 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 କଲ୍ୟାଣୀ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଦିଦି ଗୁଣ୍ଡା ନ ଉଠେଇ ନେଇ ସଣ୍ଡେ। ଗୁଣ୍ଡା? କି ଗୁଣ୍ଡା? କୋଉଠୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଡେଭିଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଡେଭିଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମେ ଆଗ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ଡେଭିଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମାର ବା ଶଳାକୁ।
ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବୋଲି ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। भाई तोर एते रक्त भाई तोर एते रक्त भाई तोर एते रक्त भाई ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? तू देखिलु तोर केते रक्त ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆଲୁ କହୁଛ ଚାଲୁ। भाई तू चल मुझे मेडिकल नहीं ना रे माँ मैं बची भी नहीं। तू चुप रह तू ना ना कह ना तू चल बची भी नहीं। तू चल तू चल मुझे मेडिकल नहीं छी मैं बची भी नहीं। भाई चल तो मु मेडिकल नहीं छी ना लो माँ मो पाखे समय नहीं। तू चुप रह तू चली गले हमर कोन हबो काली राखी पूर्णिमा तो पाई गोटे उपहार आनिथिले जीवा गो तो भाई हाथ राखी बांधिबुनी। एने तो राखी पाऊना भाई का वाला भाई हमको छाड़ी भाई ना भाई भाई